नमो विष्णुपदाय कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधरश्री हरि राधरश्री हरि राधे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारि, यमुना तीरा वनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, मायापनोदीप धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगामय की जय, यमुनामय की जय, तुलसी महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुद्धिस्ट प्रोग्राम की जय, गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Dhirayet. Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Om Ajnanatimrandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. మన వాళ్ళు ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? రజనాన్ ప్రభు ఇండియా వచ్చారు ప్రభుజీ. ఈరోజు హైదరాబాద్ ప్రయాణంలో ఉన్నారు. కొంతమంది డివోటీస్ భక్తి శాస్త్రి క్లాస్ లో ఉన్నారు. So మనం భరత్ మహారాజ్ స్టోరీ అవి నౌ విల్ హియర్. సో భరతుడు కైకేయి దేశం నుంచి వచ్చిన తర్వాత సో అక్కడ తండ్రి గురించి అన్నదమ్ముల గురించి అడిగినప్పుడు కైకేయి చెప్తుంది అనమాట, యాగతి సర్వభూతానాం తం గతిమతే పితాగతః. సో మీ తండ్రి ఆ చోటికి వెళ్ళిపోయారు, ఎక్కడికి ఆ చోటికి ఎవరైతే వెళ్తే వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రారు, అటువంటి ప్రదేశానికి మీ తండ్రి గారు వెళ్ళిపోయారు అని కైకేయి చాలా నిర్లక్ష్య ధోరణితో చెప్తుంది భరతుడికి. ఆ తర్వాత సో అశోచ్యానన్వ శోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాష ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటి నుంచి వెనుకల్లో ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా మాట్లాడింది భగవద్గీత జ్ఞానం 2వ అధ్యాయం. ఆ తర్వాత సో భరతుడు అన్నాడు అనమాట, నేను అనుకున్నాను రాముడి యొక్క పట్టాభిషేకం కోసం నన్ను పిలిచారేమో అని, కానీ ఇవన్నీ ఇక్కడ అయిపోయా, ఎందువల్ల అతను శరీర త్యాగం చేయవలసి వచ్చింది, అతనికి ఏమైనా రోగమైనా వచ్చిందా, లేకపోతే ఏదైనా చింత ఉన్నదా అని. అంటే అప్పుడు అతను చనిపోయే ముందు చెప్పిన మాటలు చాలా విలువైనవి ఉంటాయి, అందువల్ల నా గురించి ఏమైనా అడిగారా, నా కోసం ఏమైనా ఉపదేశాలు ఏమైనా ఇచ్చారా, ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా నా కోసం అని. సో అతను లాస్ట్ వర్డ్స్ ఏంటి, అతని చివరి మాటలు ఏంటి, ఎవరిని తలుచుకున్నారు అని అంటే అతని చివరి మాటలు రామ సీత లక్ష్మణ అని
ఎవరైతే వాళ్ళు తిరిగి వచ్చినప్పుడు చూస్తారో వాళ్ళే చాలా అదృష్టవంతులు అని అని అడిగితే మరి ఇంకా అతనికి భరతుడికి కైకి మాటలు విని చాలా కోపం వచ్చిందనమాట. తర్వాత భయం వేసింది. ఏమిటైంది, రాముడికి ఏమైంది, లక్ష్మణుడికి వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? సో ఎంత తీక్షణంగా భరతుడు కైకేయిని ఎంత తీక్షణంగా చూశాడంటే గుడ్లు బయటకు వచ్చేస్తాయా అన్నట్లు అనిపించింది అనమాట. సో వెంటనే అడిగాడు అనమాట, రామ సీత లక్ష్మణ్ ఎక్కడికి వెళ్ళారు అని. అంటే అప్పుడు ఆవిడ చెప్తుంది, వాళ్ళు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళారు అని. సో అంటే అప్పుడు భరతుడు అడుగుతాడు అనమాట, రాముడు చేసిన తప్పేమిటి, అతను ఏం పాపమైనా చేశాడు, ఏమైనా ఎందుకు అంత శిక్ష విధించారు అని. అంటే అతను ఎవరినైనా స్త్రీని అవమానించాడా, లేకపోతే పరస్త్రీని ఆశించాడా, లేకపోతే ఏమైనా బ్రాహ్మణుల వస్తువులు దొంగిలించాడా? ఇవన్నీ నా సాధువు లాంటి నా అన్నగారు ఏం తప్పు చేస్తాడు అని అతనికి ఇంత పెద్ద శిక్ష వేశారు, అరణ్యానికి పంపించారు అంటే, బహిష్కరించారంటే కైకేయి చెప్తుంది అనమాట, ఇవేమీ కాదు, రాముడు సుగుణాలకి ఆలయం, ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి పనులు ఏమీ చేయడు. కానీ చాలా సంవత్సరాల క్రిందట మీ తండ్రి గారు నాకు ఇచ్చిన వరాన్ని ఉపయోగించి నిన్ను రాజుని అసలు రాజు చేద్దామని రాజ్యాభిషేకం పట్టాభిషేకం చేయడానికి ఏర్పాట్లు అవన్నీ చేశాడు. అటువంటిది నేనే నా తెలివితేటలు ఉపయోగించి నేను రాముడిని అడవికి పంపించి నిన్ను రాజుని చెయ్యాలి అని నేనే కోరుకున్నాను, డిమాండ్ చేశాను. అందువల్ల సత్యవ్రతానికి అలవాటు పట్టుబడ్డ మీ రాజు, మీ తండ్రి గారు ఇంకా అతన్ని పంపించక తప్పలేదు, అందువల్ల వెళ్ళాడు అని ఆవిడ చెప్తుంది అనమాట. అంటే అప్పుడు భరతుడికి పట్టరాని కోపం వచ్చేసింది. పట్టరాని కోపం వచ్చి అని గట్టిగా అరిచాడు. సో అతని అరుపులకి భవనం అంతా కూడా కదిలిపోయింది, చంచలం అయిపోయింది. అక్కడ భవనంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏమైపోయిందో అని ఆతురపడ్డారనమాట. అంత దుఃఖంతో, అంత శోకంతో అతను అరిచాడు అనమాట. అప్పుడు భరత మహారాజు దండకారణ్య అడవికి వైపు తను అటువైపు ఆ దిక్కుకి తన తల వంచి నమస్కరించి రాముడితో అతను క్షమాపణలు వేడుకున్నాడు అనమాట. ఆ తర్వాత తల్లి మీద గట్టిగా అరవడం మొదలు పెట్టాడు అనమాట. సో ఒక తేలు తన తల్లి కడుపుంచుకుని పుడుతుంది, ఆ తేలుకి ఏం ఆనందం కలుగుతుంది. సో తండ్రికి చావుకు కారణమయ్యి అన్న అరణ్యవాసానికి కారణమైన తర్వాత అటువంటి రాజ్యాన్ని ఏలడం వల్ల నాకు ఏం ఆనందం కలుగుతుంది? తండ్రిని చంపేసి అన్నని అడవి పాలు చేసి నా శరీరాన్ని ముక్కలుగా చేసేవి నువ్వు. తర్వాత ఈ మాటలన్నీ చెప్పి పుండు మీద కారం చల్లినట్లు అవుతున్నది. యాక్చువల్ గా
నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ మాటలు అన్నావో, తండ్రి చనిపోయాడు, నీ అన్న అడవి పాలు అయిపోయాడని, అప్పుడే నేను చనిపోయాను, నాకు కూడా చావు వచ్చింది. అందువల్ల నేను ఒక జీవించే శవాన్ని. నేను ఇప్పుడు ఒక జీవించే శవం రాజ్యాన్ని ఎలా ఏలగలదు అని అతను తర్వాత నువ్వు ఒక దెయ్యం లాంటిది, మన ఇక్ష్వాకు వంశాన్ని నాశనం చేయడానికి పుట్టేవు నువ్వు. యాక్చువల్గా నా అమాయకుడు అయినటువంటి మా తండ్రి గారు ఒక చందనం చెక్కని ఆలింగనం చేసుకుంటున్నారని అనుకున్నాడు, కానీ ఒక మండుతున్న బొగ్గుని కౌగిలించుకుంటున్నాడు ఇన్నాళ్ళు కూడా. ఈ నేను చెప్పే మాటలు జాగ్రత్తగా వినండి. మంచి మాటలు చెప్తున్నాడు భరతుడు. ఒక మూర్ఖుడైన వాడే చెట్టుని నరికి ఆ ఆకులకి నీళ్లు పోస్తాడు. ఒక మూర్ఖుడైన వాడే నదిని సరోవరాన్ని సరోవరంలోంచి నీళ్ళన్నీ తీసేసి ఒక చేపల్ని జీవించేటట్లు చేస్తాడు. అలాగే నేను ఒక ఆకు లాంటి వాడిని, నేను ఒక చేప లాంటి వాడిని. నాకు వృక్షానికి మూలం లాంటి తండ్రి, శాఖల్ లాంటి అన్న నాకు నా పెరుగుదలకి చాలా అవసరం. నువ్వు ఎంత నీళ్లు పోసినా, నాకు ఎంత ఏం చేసినా సరే నేను బ్రతకడం కష్టమే. ఎందుకంటే నాకు మూలం పోయింది, శాఖలు పోయాయి, ఇంకా ఏం చేయాలి తోచట్లేదు. నేను కానీ ఈ రాజ్యాన్ని మాత్రం స్వీకరిస్తే, తండ్రిని చెప్పిన పాపం, అన్నని అరణ్యపాలు చేసిన పాపం రెండు కూడా నాకు దక్కుతాయి. అందరూ ఏమనుకుంటున్నారు, నేనే వెనకుండి నా తల్లితో ఈ పనులన్నీ చేయించాను కదా అని అందరూ అనుకుంటున్నారు. సో నా తల్లి అయినా నువ్వు నాకు అపకీర్తి అనే ఈ పెద్ద బహుమతి నాకు ఇచ్చేవు. ఈ అపకీర్తి ఎలా పోతుందో నాకే తెలీదు. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక మంచి మాట అంటున్నాడు. పుణ్యవంతులైన వాళ్ళకి పాపాత్ములతో సహజీవనం చాలా చాలా కష్టం. కుతంత్రాలు చేసే వాళ్ళతోటి, కుబుద్ధి ఉన్న వాళ్ళతోటి చాలా సహజీవనం చాలా కష్టం. రాముడు విభీషణ్ అలా అడుగుతాడు అనమాట, నువ్వు ఇటువంటి పాపాత్ముల మధ్య ఇన్నేళ్ళు ఎలా సహవాసం చేసావు అంటే, విభీషణుడు అదే మంచి మాట చెప్తాడు. నాలిక పళ్ళం మధ్య ఎలా ఉంటుందో అలాగే నేను ఉన్నాను. చాలాసార్లు నాలికని మనమే ఖర్చుకుంటాం కదా. అలాగా నాలిక చాలా సున్నితమైనటువంటి, కానీ నేను తీక్షణమైనటువంటి పళ్ళ మధ్య చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవలసి వస్తుంది. అలాగే అప్పుడప్పుడు మనకి సాధువులకి కూడా కుతంత్రులు, ఇటువంటి మోసగాళ్ళు, ఇటువంటి అవినీతి పరులు, వీళ్ళ మధ్య నివసించవలసి వస్తుంది. సో భరతుడు మంచి మాట అంటాడు అనమాట, నువ్వు సుముఖి అంటే ఎప్పుడు కూడా రాముడు రామ 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 అని అంటూ ఉండేదానివి. అందువల్ల నీ పేరు సుముఖి. అండ్ నీ పేరు సులోచని అంటే పొద్దున్నే లేవగానే రాముణ్ణి చూడకుండా ఇంకెవరిని చూసేదానివి కాదు. అందువల్ల రామ సులోచని అని అందరూ అంటుండేవారు. కానీ ఇప్పుడు కుముఖి అండ్ కులోచని అయిపోయావు. ఏమి నువ్వు ఒక పాములాగా పాలు పెట్టి ఆ చెయ్యిని నువ్వు కాటేసావు. సో నా మనసులో కోరిక తెలియకుండా ఎలా ఉన్నావు,
నువ్వు ఎందుకు అనుకున్నావు నేను రాముడి స్థానంలో నేను రాజ్యాన్ని ఏలుతానని నువ్వు ఎందుకు అనుకున్నావు? సో నాకు రాజ్యాన్ని పాలించే యూనో క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న యూనో కానీ నేను రాజ్యాన్ని ఏలను. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా రాముడు నిన్ను ఇంతలాగా ప్రేమించి ఉండకపోతే నిన్ను అయోధ్య నుంచి బయటికి విసిరేవాడిని, పెద్ద దండ యూనో శిక్ష విధించేవాడిని నీకు. సో ఇవన్నీ కూడా వింటూ ఉంటే కైకేయికి పాప ఏడుపు మానలేదు, ఇంక ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంతలాగా రియాక్ట్ అవుతాడని. ఇలా రియాక్ట్ అవుతాడని కైకేయి ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అందువల్ల మనసులో అనుకున్నాను నేనేం చేసినా సరే నా కొడుకు యొక్క మంచి కోసమే నేను చేస్తున్నాను అని తన మనసుని తాను సమర్థించుకునేది. కానీ ఇప్పుడు ఈ తన తండ్రి కొడుకైన భరతుడు ఈ రియాక్షన్ చూసి పాపం చాలా తట్టుకోలేక ఆవిడ కూడా ఏడవడం మొదలు పెట్టింది అనమాట. సో ఒక మంచి మాట చెప్తాడు, ఇక్ష్వాకు వంశంలో పెద్ద కొడుకే రాజ్యాధికారం లభిస్తుంది. అలాగే కేకేయి దేశం అంటే ఈ నెమలులు కూకు కూకు అని అనేవి కాబట్టి అందువల్ల కేకేయి దేశం అని పేరు వచ్చింది. ఈ నెమలుల్లో కూడా పెద్ద మొట్టమొదటి పుట్టిన నెమలికి ఒక ఒక ముకుటంలాగా నెమలి పింఛం వస్తుంది. ఆ మొట్టమొదటి పుట్టిన వాడికి ఆ ముకుటంలా నెమలి పింఛం వస్తుంది, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా రాదు. అటువంటి నీకు తెలుసు కదా ఇంటికి పెద్ద కొడుకే రాజ్యం లభించాలని, కానీ నువ్వు ఎందుకు అనుకున్నావు నేను రాజును అవుతాను? నువ్వు ఎటువంటి తల్లివి, ఇటువంటి తల్లి ఇంకెవరికి కూడా దొరకకూడదు. నీ కొడుక్కి రాజ్యం ఇప్పించాలని కౌశల్యని వేధించావు అని చాలా మాటలు అంటుంటాడు అనమాట. సో ఒక విషయాన్ని మింగకపోతే ఎలా చనిపోరో అలాగే నేను ఈ రాజ్యాన్ని స్వీకరించకపోతే నాకు ఈ పాపం నాకు కలగదు. అందువల్ల నన్ను ఎవరు నిందించకూడదు. కానీ నేను ఒకే ఒక్క పాపం చేస్తాను. ఆ పాపం ఏమిటంటే నీ కడుపులో పుట్టడం. తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే అవకాశం వస్తే నీ కడుపులో పుట్టిన పాపానికి ప్రాయశ్చితం చేసుకుంటాను పెద్ద తపస్సు చేసుకుని అని ఒక పెద్ద మాట అంటాడు. సో అలా అంటూ వెంటనే అతను కింద పడిపోతాడు గట్టిగా ఏడుస్తూ. ఆ తర్వాత వస్త్రాలన్నీ కూడా చంద్రబింద్ర అయిపోయి, ఆ తర్వాత అతను వేసుకున్న ఆభరణాలన్నీ కూడా పడిపోయి, ఆ తర్వాత జుత్తంతా విరిగిపోయి ఉన్నది. అదే దృశ్యం కొన్ని రోజుల కిందట తను చేసింది అనమాట. దీన్ని డేజావు అండి. సో డేజావు అంటారు దీన్ని. సో ఆవిడ కూడా కింద పడిపోయి గట్టిగా ఏడవడం మొదలు పెట్టింది. సో భరతుడు కూడా గట్టిగా ఏడవడం మొదలు పెట్టాడు. ఈ ఇద్దరు కూడా ఏడుపులు విని భవనంలో ఉన్న నివాసులందరూ కూడా చాలా ఆందోళన పడి అందరూ పరిగెత్తుకు వచ్చారనమాట. ఆ తర్వాత అయోధ్యలో పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా పిలిపించి తను క్షమాపణ వేడుకుని తన అమాయకత్వాన్ని నేను నిరూపించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఇందులో ఈ కుట్రలో నా భాగం ఏమీ లేదు. నాకు వద్దు ఈ రాజ్యం, నేను ఎందుకు మా తల్లి ఇలా చేసిందో నాకు తెలీదు అని. ఆ తర్వాత కౌశల్య వస్తుంది అనమాట. కౌశల్య వస్తే ఇద్దరు శత్రుఘ్నుడు భరతుడు గట్టిగా పరిగెట్టుకుని వెళ్ళి ఆవిడ్ని కౌగిలించుకుని కాళ్ళ మీద పడతారనమాట. కాళ్ళ మీద పడితే కౌశల్య వాళ్ళని దూరంగా తోసేసి ఆవిడ చాలా నిష్ఠూరంగా నన్ను ముట్టుకోకండి,
నువ్వు మీరిద్దరు మీకు ఆనందించే సమయం కదా. నీ కుతంత్రి నీ తల్లి పన్నిన కుతంత్రాలు ఫలించాయి. నువ్వు కూడా చాలా మంచి ప్లాన్ చేసి తండ్రి గారి తాతగారింటి నుంచి ఇవన్నీ కుట్రలన్నీ పన్ని రాజు అయిపోయావు కదా. నాకు నా ఒక్క ప్రశ్న ఏంటంటే, నన్ను కూడా అరణ్యానికి, రాముడితో అరణ్యాన్ని ఎందుకు పంపించలేదు? సో నన్ను హౌస్ అరెస్ట్ చేసి రాముడిని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తావేమో. నేను చెప్తున్నాను, రాముడు ఇక్కడ ఉన్నా సరే నీకు ఏ విధమైనటువంటి హాని కలిగించడు, నేను కూడా ఏ విధమైనటువంటి హాని కలిగించను. అందువల్ల నాకు ఒకే ఒక్క కోరిక, నన్ను కూడా రాముడితో అరణ్యానికి పంపించు. మీ తండ్రి గారి యొక్క శరీరాన్ని తీసుకుని నేను కూడా రాముడితో అరణ్యానికి వెళ్ళిపోతాను. అంటే పాపం సవితల్లి మాటలు అతని గుండెల్లో శూలాల్లా గుచ్చుకున్నాయన్నమాట. ఒక్కొక్క సూది తీసుకుని శరీరం అంతా పొడిస్తే ఎంత పీడ కలుగుతుందో, ఎంత నొప్పి కలుగుతుందో. సో కౌశల్య మాట్లాడిన మాటలు అతనికి చాలా బాధ కలిగించాయి. అప్పుడు భరతుడు ఆవిడ కాళ్ళ మీద పడి వేడుకుంటాడు, అమ్మా నన్ను క్షమించు, నా ఈ కుట్రలో నా భాగం ఏమీ లేదు, నన్ను నమ్ము. నేను సో నా నిజాయితీని శంకించకు, నాకు రాజకాంక్ష లేదు, నేను ఎప్పుడు కూడా రాముడు కూర్చోవలసిన సింహాసనం మీద నేను ఎప్పుడు కూడా కూర్చోను అని అతను ఒట్లు పెడతాడు అనమాట. ఒట్లు పెడితే నేను కానీ ఇటువంటి ఈ కుట్రలో భాగం అయితే ఈ 4 రకాలైనటువంటి పాపాలు ఫలితాలు నాకు కలగాలి అని ఒట్లు పెడతాడు అనమాట. ఒట్లు పెడితే అప్పుడు కౌశల్య కన్విన్స్ అయ్యి, లే నాకు చంద్రుడు విషయాన్ని కక్కుతాడేమో కానీ మంచు అగ్నిని వెలుగుతుంది కానీ కానీ నువ్వు మాత్రం రాముడికి వ్యతిరేకంగా ఇప్పుడు కూడా పనిచేయవు అని అంటే అప్పుడు మొట్టమొదటిసారి భరతుడు కొంచెం నవ్వుతాడన్నమాట. అప్పుడు సో భరతుడికి కొంచెం సేద తీరిందనమాట. సో సవితల్లి అంటే కౌశల్యాదేవి ఇప్పుడు నన్ను అనుమానించట్లేదు అని. అప్పుడు వశిష్ఠుడు వస్తాడనమాట. వశిష్ఠుడు చాలా శోకిస్తూ ఉంటాడు భరతుడు. రాముడు అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయాడని, తండ్రి చనిపోయాడని. అంటే అప్పుడు వశిష్ఠుడు వస్తాడు అనమాట. వశిష్ఠుడు కూడా మంచి మాటలు చెప్తాడు. ఏంటంటే ఈ శోకం మన శోకం అన్ని మంచి గుణాలని కూడా నశింపజేస్తుంది. అందువల్ల రాజుకి శోకం తగదు. ఎందుకంటే నువ్వు ఇప్పుడు లీడర్వి, ఒక నాయకుడివి. సో అందరూ కూడా శోకంలో ఉన్నారు, అందరూ కూడా చాలా దుఃఖిస్తున్నారు. అటువంటి వాళ్ళకి నువ్వు నాయకత్వం వహించి వాళ్ళని మంచి దారి చూపించాలి. అందువల్ల నువ్వే ఇంత శోకిస్తే ఏం పని చేయకుండా నీకు ఎలాగా, అందువల్ల నువ్వు శోకించకు. అందువల్ల మనందరం కూడా 3 రకాలైనటువంటి నాణ్యాలని మనం ఎప్పుడు కూడా మన దగ్గర ఉంటాయన్నమాట. మనం ఎప్పుడు కూడా తీసుకెళ్తుంటాం మనతో పాటు. సో అదేమిటంటే కాయిన్ ఆఫ్ హ్యాంకరింగ్, కాంక్ష అన్నమాట. ఆ ఈ కాంక్షనే నాణ్యం 2 సైడ్స్, 2 పక్కలు ఏంటంటే, ఒకటి ఆకలి, రెండోది దప్పిక. కాయిన్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, అనుభవం.
యూనో అనుభవం అనే నాణ్యం అదేంటంటే సుఖము దుఃఖము, జాయ్ అండ్ సారో, దాని రెండు పక్కలు అన్నమాట. సో మూడోది ఏంటంటే ద కాయిన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్, యూనో మన ఉనికి, అదేంటంటే చావు బ్రతుకు, యూనో జన్మం మృత్యు. సో రెండును. సో మనం ఈ మూడు నాణ్యాలని ఎప్పుడు కూడా మనం క్యారీ చేస్తూ ఉంటాం. సో అప్పుడప్పుడు యూనో ఒక సైడు యూనో దుఃఖం ఉండొచ్చు, ఇంకో సైడు యూనో ఆకలి ఉండొచ్చు, ఇలాగా. సో కానీ ఎప్పుడైతే ఈ మూడు నాణ్యాలు కూడా మన ఈ నెగటివ్ యూనో ఈ క్యారీ చేస్తూ ఉంటే మనకి చాలా దుఃఖం కలుగుతుంది. దాన్నే యూనో ప్రమాదం అంటాను. సో యూనో ఏంటంటే మనకి ఆకలి, దుఃఖము, మృత్యువు ఒకే సైడ్ మనం క్యారీ చేస్తే, ఇంకా తీసుకెళ్తే మనకి చాలా దుఃఖం కలుగుతుంది. కానీ మనం అనుకోకూడదు ఎప్పుడు అలాగే ఉంటాయని. యూనో ఆ సైడ్ కూడా మారిపోవచ్చు. అందువల్ల నువ్వు ఈ దుఃఖాన్ని విడిచిపెట్టి సో అంత్యక్రియలు కావలసిన కార్యాలు అన్ని కూడా చెయ్యాలి అని. అంటే అప్పుడు ఆ శరీరాన్ని వేటాయిల నుంచి తీసి అతను దశరథ్ మహారాజ్కి అంత్యక్రియలు చేస్తాడనమాట. సో ఆ తర్వాత కొంచెం 2-3 దినాల తర్వాత 12 రోజులు వాళ్ళు యూనో ఈ శ్రాద్ధ కార్యక్రమాలన్నీ చేసి అందరికీ భోజనాలు అవి పెట్టించి, కానీ అయోధ్య అసలందరూ కూడా చాలా దుఃఖంలో, తీరని దుఃఖంలో వాళ్ళు మునిగిపోయారు అనమాట. సో వాళ్ళని ఎలాగ ఈ దుఃఖాల నుంచి బయటకు తీయాలో వశిష్ఠుని వాళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు అనమాట. తర్వాత లక్ష్మణుడు భరతుడు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు. సో లక్ష్మణుడికి ఇంత వీరత్వం ఉన్నది కదా, అతను కూర్చుని ఇలా ఇవన్నీ తమాషాలన్నీ ఎలా చూడగలిగాడు, అతను ఎందుకు ఏం చేయలేదు అని. అంటే అప్పుడు ఒక యూనో ఈ మంత్రం చూసేవాడు. మంత్రం చూసి అది, ఎందుకంటే మంత్రికి అప్పుడుకి కైకేయి చాలా విలువైన కానుకలు ఇచ్చింది. అందువల్ల మంచి యూనో సిల్క్ యూనో సాడీ కట్టుకుని, ఆ తర్వాత యూనో చీర కట్టుకుని, యూనో తర్వాత గూని యూనో బంప్ మీద కూడా ఎన్నో ఆభరణాలు ధరించి ఒక యూనో కదిలే బంగారు పర్వతంలా కనిపిస్తున్నది అది. వెంటనే శత్రుఘ్నుని దాన్ని చూసి చాలా కోపం వచ్చేసి జుట్టు పట్టుకుని ఏడవడం మొదలు పెట్టాడు. ఏడవడం మొదలు పెడితే అది అరవడం మొదలుపెట్టింది, తిట్టడం మొదలుపెట్టింది, ఇవన్నీ కూడా. కానీ శత్రుఘ్నుడు యూనో పట్టించుకోలేదు. వెంటనే దాన్ని గట్టిగా అరుస్తూ కేకలేసి దాని మీద ఈడ్చుకుని వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాడు. ఈడ్చుకుని వెళ్తే ఆవిడ ఆభరణాలన్నీ కింద పడిపోయి, మేకప్ అంతా చెదిరిపోయి, జుత్తంతా చెదిరిపోయి చాలా భయంకరంగా కనిపిస్తుంది. ఈ కేకలు విని కైకేయి పరిగెత్తుకొచ్చింది. అప్పుడు కైకేయి భరతుడిని ప్రార్థించింది, శత్రుఘ్ని ఎలాగైనా శాంతింపు చేయని. అంటే అప్పుడు భరతుడు అంటాడనమాట, యాక్చువల్గా నాకు ఈ విషయం తెలిస్తే రాముడు నాతో అసంతుష్టుడు అవడు అని నాకు అనిపిస్తే మాత్రం ఇప్పుడే దీన్ని చంపేసేవాడిని. కానీ మా అన్నయ్య రాముడు చాలా నీతివంతుడు, ధర్మాత్మపరుడు. అతను కానీ నేను ఒక ఆడదాన్ని చంపేశాను అని తెలిస్తే నాతో జీవితాంతం మాట్లాడు, నన్ను తిరస్కరించేస్తాడు. ఆ భయం వల్ల నేను దీన్ని చంపకుండా వదిలిపెడుతున్నాను అని శత్రుఘ్నుడు కూడా చెప్తాడు. ఇంకా వదిలే దీన్ని అని. అంటే అప్పుడు వదిలేస్తాడు. సో మంత్ర భయపడిపోయి పారిపోతుంది అక్కడి నుంచి. అందువల్ల ఆ తర్వాత వశిష్ఠముని ఒకసారి భరతుడు తర్వాత రోజు భరతుడు పడుకుంటే మీకు అందరూ తెలుసు కదా, వంది మాగధలు అందరూ వచ్చి
మంచి సంగీతం వాయిస్తూ వాళ్ళు రాజుని లేపుతారు. సో వాళ్ళ వంశాన్ని పొగుడుతూ ప్రశంస చేస్తూ అతన్ని మంచి గుణాలని పొగుడుతూ వాళ్ళు లేపుతారు, నిద్ర లేపినప్పుడు నిద్ర లేపడానికి కొంతమంది సంగీతకారులు వాళ్ళందరూ వెళ్తే భరతుడికి చాలా కోపం వచ్చి, నేను రాజును కాను, ఇవన్నీ కూడా ఆపండి అని గట్టిగా వాళ్ళ మీద అరుస్తాడు అనమాట. అంటే అతనికి చాలా దుఃఖం కలిగింది అనమాట. సో ఈ రాజు లేని రాజ్యం ఇవన్నీ కూడా సముద్రం మీదే వెళ్ళే నావ లాంటిది, దాని రక్షణ లేకుండా వెళ్ళే నావ లాంటిది. సో అందువల్ల అతను కొంచెం చింతిస్తున్నాడు. అది వశిష్ఠుడు అరేంజ్ చేశాడు అనమాట. తెర వెనుకల నుంచి చూస్తూ వశిష్ఠుడు కొంచెం చిరునవ్వు నవ్వాడు. అతను ఏంటంటే అతను భరతుడిని టెస్ట్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే నిద్ర నుంచి లేవగానే కొంచెం క్లియర్ గా కాన్షియస్నెస్ క్లియర్ గా ఉండదు కదా. సో అందువల్ల నిజమైనటువంటి అతని మనసులో ఉన్న కోరిక ఏమిటో అతనికి తెలియాలని వెంటనే అతను పరీక్ష చేస్తాడు. సో పరీక్ష చేస్తే భరతుడు ఆ పరీక్షలో ఎక్సలెంట్ గా పాస్ అయితే కొంచెం చిరునవ్వు నవ్వి సంతోషిస్తాడు. యాక్చువల్ గా భరతుడు చాలా నిజాయితీ పరుడు. అతను నిజంగానే అతని హృదయంలో ఏ విధమైనటువంటి రాజ్యాకాంక్ష లేదు, రాముడి పట్ల ప్రేమే కానీ. సో చాలా సంతోషిస్తాడు. అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అని అతను వాళ్ళు ఒక సభను పెడతారనమాట. సో సభను పెట్టి సో భరతుడు సో వశిష్ఠుడు మాట్లాడతారనమాట. సో భగవంతుడి దయ వల్ల రాజు లేకపోయినా సరే అయోధ్య యొక్క శోభ తగ్గలేదు. ఎందుకంటే దశరథుడు చాలా మంచి ఏర్పాట్లు చేసి అతను శరీరం త్యాగం చేశాడు. రాముడు లక్ష్మణుడు లేకపోయినా సరే, వాళ్ళు అడవికి వెళ్ళిపోయినా సరే ఇంకా అయోధ్య బ్రతికే ఉన్నది. అందువల్ల కానీ ఈ విధంగా ఎప్పుడు శోభిల్లుతుందని మనం అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే ప్రజలందరూ కూడా దుఃఖంలో ఉన్నారు. సో అందువల్ల ఒక మంచి రాజు కావాలి. అందువల్ల బ్రాహ్మణులు వేద ధర్మాన్ని విడిచిపెడితే, క్షత్రియులు తన క్షత్రియ ధర్మాన్ని విడిచిపెడితే, వైశ్యులు తన వైశ్య ధర్మాన్ని విడిచిపెడితే, శూద్రులు అలాగే, గృహస్థ ధర్మాన్ని విడిచిపెడితే చాలా ప్రమాదకరం సమాజానికి. సో అందువల్ల మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అందువల్ల భరతుడు ఇంకా శోకించకుండా రాజ్యాధికారాన్ని స్వీకరించాలి అని. అందువల్ల ఓ భరత, నువ్వు వెంటనే దశరథుడి కోరిక, ఎందుకంటే నువ్వు రాజు అవ్వాలి అని, అందువల్ల నీ తండ్రి కోరికని మీ అన్న కోరికని కూడా నువ్వు తీర్చాలి, నువ్వు రాజు అవ్వాలి. వెంటనే నువ్వు యయాతి మహారాజు కొడుకు పురు మహారాజు లాంటి వాడివి. పురు మహారాజు మిగతా అన్నదమ్ములందరూ కూడా తండ్రిని తిరస్కరిస్తే, పురు మహారాజు మాత్రం తండ్రి కోరిక తీర్చాడు. అందువల్ల చాలా త్యాగం చేశాడు. అలాగే నువ్వు కూడా పురురాజులాగా త్యాగం చేసి ఈ రాజ్యాన్ని స్వీకరించాలి అని అతను భరతుడితో చెప్తాడు అనమాట. సో భరతుడితో చెప్తే భరతుడికి శోకం ఆగలేదనమాట. అతని ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేయలేకపోయాడు. అందువల్ల అతను బొట్ట కన్నీళ్లు కార్చడం మొదలుపెట్టాడు. తర్వాత అతని శరీరం నల్లగా అయిపోయింది. ఒక విషం తాగినట్టు అతను నల్లగా అతని శరీరం నల్లగా అయిపోయి వెంటనే రాముడిని తలుచుకున్నాడు అనమాట. సో తనని తాను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు. అక్కడి నుంచి సభలో పడి మూర్చిపోతాడేమో అని అనిపించింది అనమాట. సో అప్పుడు తన కళ్ళను మూసుకుని రాముడి మీద ధ్యానం చేసి
రాముడిని తలుచుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. అప్పుడు రాముడిని తలుచుకున్నప్పుడు అప్పుడు కొంచెం తేరుకుని కొంచెం మాట్లాడగడం మొదలుపెట్టాడు అనమాట. సో ఈ భరతుడు చెప్పిన మాటలు చాలా చక్కనటువంటి మాటలు. మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. ఒక నగ్నమైనటువంటి వ్యక్తి ఆభరణాలు ధరిస్తే ఎంత వ్యర్థమో, అలాగే చాలా చాలా సదుపాయాలు ఉన్న ఒక వ్యక్తి రోగి అయితే ఎలాగా అనుభవించలేడు, ఒక భగవంతుడి మీద విశ్వాసం లేని వ్యక్తి మంత్రాలు జపిస్తే ఎంత వ్యర్థమో, ఒక అందమైనటువంటి శరీరము ప్రాణం లేకుండా ఎంత వ్యర్థమో, అలాగే రాముడు లేకుండా నా జీవితం వ్యర్థము అన్నాడు. అర్థమైందా? ఎవరైనా రిపీట్ చేయగలరా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, సెకండ్ చెప్తారా ప్రభుజీ? డిసీజ్డ్ పర్సన్, అదే ఒక రోగాలున్న మనిషికి దగ్గర అన్ని రకాలైనటువంటి భోగ వస్తువులు ఉన్నా సరే అతనికి ఎంత వ్యర్థమో ఎవరైనా రిపీట్ చేయగలరా? ఒక నేకెడ్ పర్సన్ వేర్స్ ఆర్నమెంట్స్, how much waste it is, that much diseased person has all the facilities and without God chanting mantras and fourth in God, without believing God. అందమైన వ్యక్తి లో ప్రాణం లేకపోతే ఎంత వ్యర్థము, అలాగే రాముడు లేకుండా నా శరీరం నేను వ్యర్థం. రైట్? మనం కూడా అలాగే అనుకోవాలి. కృష్ణుడు లేకుండా మన జీవితం వేస్ట్. రెండో పాయింట్ చెప్పండి చిదానంద్ గారు, చెప్పండి. చాలా బాగా చెప్పారు భరతుడు. రెండోది రాజ్యము నేను కూడా రాముడి వాడమే అని. అందువల్ల ఒక వస్తువు రెండో వస్తువుని వస్తువుకి చెందదు. అర్థమైందా? నేను రాజ్యము రెండు కూడా రాముడికి చెందిన వాళ్ళమే. అటువంటిది రాముడు మమ్మల్ని మా ఇద్దరిని కూడా ఓన్ చేస్తాడు. అతనే ప్రొప్రైటర్. అందువల్ల రాజ్యాన్ని ఒక వస్తువు రెండో వస్తువు ప్రొప్రైటర్ ఎలా అవుతుంది? అందువల్ల నా రాజ్యానికి సంబంధం రాముడి ద్వారానే, కానీ నాకు డైరెక్ట్ గా రాజ్యంతో సంబంధం నాకు లేదు. రెండోది. అలాగే మూడోది ఏంటంటే ఒక వర్చువస్ మ్యాన్, ఒక మంచి గుణాలు ఉన్న వ్యక్తి రాజ్యాన్ని ఏలాలి. అటువంటిది నేను, నాలో ఏ విధమైనటువంటి మంచి గుణాలు లేవు. అటువంటిది ఈ రాముడికి చెందిన ఈ రాజ్యాన్ని నేను ఎలా స్వీకరించగలను? ఎందుకంటే గుణాలన్నింటిలో కూడా రాముడు నాకన్నా గొప్పవాడు. అందువల్ల నాలాంటి పాపాత్ముడిని, ఎందుకంటే ఒక పాపాత్ములైన తల్లి కడుపులో పుట్టిన వల్ల ఆ పాపం నాకు కూడా కలిగింది. అందువల్ల నాలాంటి పాపాత్ముడిని రాజ్యాన్ని ఏలమని చెప్పకూడదు మీరు అని. అది మూడో పాయింట్ అన్నమాట. సో నాలుగో పాయింట్ అంటే మీరన్నారు పురువు తన తండ్రి కోసం ఎంతో త్యాగం చేశాడని. కానీ నన్ను రాజుని చేయాలని నా తల్లి తన భర్తని త్యాగం చేసేసింది. అందువల్ల నాలాంటి పాపాత్ముడు రాజ్యం ఏలడం వల్ల చాలా నష్టం కలుగుతుంది. అందువల్ల
అది 4వ పాయింట్ అన్నమాట. సో 5వ పాయింట్ ఏంటంటే, ఎవరైతే నా తల్లి చేసిన పని మంచిది అని అంటారో, ధర్మబద్ధం అని అంటారు, అంటే కలియుగం అసంబద్ధంగా ప్రవేశించేసింది, అసమయంలో ప్రవేశించేసింది అని అనుకోవాలి. ఎందుకంటే కలియుగంలోనే అధర్మం ఉంటుంది, ఇది త్రేతాయుగం కదా. అందువల్ల నా తల్లి చేసిన పని ఏ విధమైనటువంటి కూడా మంచి ధర్మబద్ధం కాదు. అందువల్ల నేను మాత్రం ఈ అంగీకరించను మా తల్లి చేసిన పనికి అని అతను చేతులు జోడించి మా కన్నీళ్లతో నొక్కి ఒక్కాడించాడు. అయోధ్యకి ఎవరైనా రాజు అవ్వాలి అంటే ఆ వ్యక్తి రాముడే. నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ రాముణ్ణే రాజుని చేస్తాను. నా తల్లి చేసిన అన్యాయాన్ని సరిదిద్దుతాను. అందువల్ల నేను ఓ మంచి మాట చెప్పడం మర్చిపోయాను. కైకేయితో మాట్లాడినప్పుడు భరతుడు కైకేయిని తిడుతూ ఉంటే పాపం అలా మాట్లాడకుండా కూర్చున్నది, వింటున్నది, ఏమనలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే భరతుడు అంటాడు అనమాట, నేను రాముణ్ణి అరణ్యా నుంచి తీసుకువచ్చి రాజుని చేసి నేను అరణ్యానికి వెళ్తాను అని అంటే, అప్పుడు కైకేయి చెప్తున్నాను, అతన్ని అక్కడే ఉండి నువ్వు వెళ్ళి ఏం చేస్తావని. అంటే ఆచార్యులు అంటారు అనమాట, కైకేయికి తెలుసు అనమాట, కైకేయికి తెలుసు రాముడు ఎందుకు అవతారం ఎత్తాడు, రాముడు చేయవలసిన పని ఏమిటో. అందువల్ల నువ్వేం చేయగలవు, రావణుని చంపడం అదిను, రాముడిని అరణ్యానికి పంపించింది అందుకోసమే కానీ నిన్ను రాజుని చేయాలని కాదు. ఎందుకంటే నేను ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరించడానికి ఇక్కడ రాజు అయిపోయి రాముడు ఇక్కడ కూర్చుని పోతే రావణాసుని ఎలా చంపుతాడని. అదొకటి. సో నేను చేతులు జోడించి రాముడిని వేడుకుంటాను, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాయి. ఈ రాజ్యాభిషేకంకి ఏర్పాటు చేసిన ఈ పదార్థాలన్నీ కూడా నేను తీసుకువెళ్ళి రాముడిని రాజుని చేసి మళ్ళీ తీసుకొస్తాను అంటే, అప్పుడు ఈ మాటలు విని బ్రహ్మర్షి వశిష్ఠుడికి కూడా అతని హృదయం కరిగిపోయి అతను కళ్ళ నుంచి పొటపొట కన్నీళ్లు కారిపోయాయి అన్నమాట. అంటే అప్పుడు వశిష్ఠుడు అనుకున్నాడు, నేను ఇచ్చిన విద్యాభ్యాసం వృధా అవ్వలేదు, నాకు భరతుడు మంచి గురుదక్షిణ ఇచ్చాడు ఈ మాటలు మాట్లాడి అని. అప్పుడు భరతుడు మాట్లాడిన మాటలకి అందరూ కూడా చాలా సంతోషించి ఆనందంతో కేరింతలు కొట్టారనమాట. అంటే అప్పుడు భరతుడు సుమంతుడికి ఆజ్ఞిస్తాడు, ఒక పెద్ద సైన్యాన్ని తయారు చేయించు. అందువల్ల ఎందుకంటే చాలా రోజుల నుంచి అయోధ్య వాసులందరూ కూడా దుఃఖంతో మునిగిపోయి ఉన్నారు. కానీ మునిగిపోయింది ఒక పాము కుడితే ఎలాగా స్పృహ తప్పి పడిపోతారో అటువంటి వాళ్ళకి ఒక పాములకి ఈ విషాన్ని విరుగుడి మంత్రాల్ని జపిస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ జీవిస్తారు. అలాగే భరతుడి యొక్క ఈ చక్కని మాటలు వాళ్ళకి అమృతంలో పనిచేసి వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ బ్రతికారా అన్నట్టు వాళ్ళందరూ మళ్ళీ కాన్షియస్ అయిపోయారు అనమాట. అప్పుడు అందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా మారిపోయారు. అప్పుడు అందరూ కూడా భరతుడిని చాలా ప్రశంసించడం మొదలు పెట్టారు అనమాట. ఓ భరత, నువ్వు ధర్మానికి ప్రతీక. ఎవరైతే రాముడి యొక్క
ప్రేమ మూర్తిభవించిన ప్రేమ విను. రాముడి మీద ప్రేమ ఎంతంటే రామ ప్రేమ అనమాట, మూర్తిభవించిన రామ ప్రేమ అనేది. అందువల్లే నువ్వు ఇంత చక్కని మాటలు మాట్లాడగలిగావు అని ఒక పౌరుడు చెప్పాడు అనమాట. ఎవరైతే నీ తల్లి చేసిన పాపానికి నిన్ను నిందిస్తారో వాళ్ళు కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నరకంలో అనుభవించాల్సి వస్తుంది. మరొకటి అంటాడు, ఒక పాము మీద మణి పాము మీద ఉన్నా సరే ఎక్కదు. అలాగే నువ్వు కైకేయి శరీరంలోంచి వచ్చినా సరే ఆ కైకేయిలో ఉన్న విషయం నీకు ఎక్కలేదు అని చాలా పొగుడతారు అనమాట. అప్పుడు చాలా కోర్టులో అందరూ కూడా, సభలో అందరూ కూడా చాలా ఆనందంగా మాట్లాడుతూ, వాళ్ళకి ఎలా అనిపించిందంటే ఇంకా ఆల్రెడీ రాముడు వచ్చేసాడేమో అని అందరూ అంత ఆనందంగా అయిపోయారు వాళ్ళందరూ. రాముడు ఇంకా 2-3 రోజుల్లో రాముడు వచ్చేస్తాడు అన్నట్లు వాళ్ళు చాలా ఆనందంగా ఉండి, సో అందరూ కూడా తయారైపోయారు భరతుడితో వెళ్ళడానికి, రాముడిని రిక్వెస్ట్ చేయడానికి. అంత సో ఆడవాళ్ళందరూ కూడా మీరందరూ మగాళ్ళందరికీ, తన భర్తలకి కొడుకులకి అందరికి కూడా ప్రోత్సహించారు, మీరు వెళ్ళండి రాముడిని తీసుకెళ్ళడానికి, మళ్ళీ వెనక్కి రావని. అందువల్ల భరతుడు చెప్పినట్లు సుమంతుడు కూడా చాలా ఉత్సాహంతో రోడ్లు తవ్వించడం, బావులు తవ్వించడం, ఉద్యానవనాలు ఇవన్నీ కూడా సుందరంగా అలంకరించడం, ఇవన్నీ కూడా అతను చాలా చాకచక్యంగా చేశాడనమాట. అప్పుడు పెద్ద మార్చ్ రాముడిని మళ్ళీ తీసుకురావడానికి ఒక పెద్ద మార్చ్ తయారైంది. ఏంటంటే 9,000 ఏనుగులు, 60,000 రథాలు, తర్వాత 9 బాణాలని సంధించే 60,000 రథాలు, తర్వాత 10,000 సైనికులు, అండ్ దెన్ కొన్ని వేల లక్షల మంది పౌరులు. భరతుడు శత్రుఘ్నుడి దగ్గర వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు అనమాట. సో కోవిడారా పర్పుల్ ఆర్చరీ అతని ధ్వజం అనమాట. ఆ ధ్వజం కలిగిన ఆ రథంలో కూర్చుని భరతుడు శత్రుఘ్నుడు అందరూ వెళ్ళారు అనమాట. అప్పుడు రాజమాతలందరూ కూడా, కైకేయి కూడా అప్పటికి ఇంకా మనసు మారిపోయింది. నాకు తప్పైపోయింది, నేను కూడా నా కోరిక 2 వరాల్ని నేను వెనక్కి తీసుకుంటాను, రాముడిని మళ్ళీ రమణమని నేను వేడుకుంటానని చెప్పి కైకేయి కూడా చెప్తుంది అనమాట. కానీ అప్పటికే భరతుడు కైకేయితో మాట్లాడడం మానేశాడు. ఆ తర్వాత కౌశల్య భవనంలో ఉంటున్నాడు అతను, ఇంకా కైకేయితో ఉండటం లేదు. తర్వాత బ్రాహ్మణులు, వైశ్యులు, శూద్రులు, ముసలివాళ్ళు, చిన్నపిల్లలు అందరూ కూడా వాళ్ళు భరతుడు వెనకాల వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు అనమాట. సో ఈ రాజమాతలు మాత్రం పల్లకీల్లో వాళ్ళని మోసుకెళ్తున్నారు. ఆ తర్వాత భరతుడు ఒక మంచి అందమైన రథంలో వెళ్తూ అతనికి ఒక ఆలోచన కలిగిందనమాట. ఏంటంటే నా దైవ సమానుడి నా అన్నగారు ఈ రోడ్ల మీద నడుచుకుని వెళ్తున్నాడు కదా, అందువల్ల నేను ఆ రహదారిలో నేను ఈ రథంలో వెళ్ళడం ఏమిటి, నేను ఎంత పాపాత్ముడిని అని చెప్పి అతను రథం దిగిపోయి, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అతను చూసి వాళ్ళు కూడా నడవడం మొదలుపెట్టారు. అప్పుడు కౌశల్య వెంటనే నన్ను భరతుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళు అని పలకి వాళ్ళతో చెప్పి వెంటనే చాలా తొందరగా భరతుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఆవిడ చెప్తుంది అనమాట, భరత కొడుక, నువ్వు నీ ఆలోచన, నీ విచారం చాలా ఉన్నతమైనటువంటి విచారం, కానీ
నువ్వు ఒక మాట అర్థం చేసుకో, నీ వెనకాల చాలా మంది వృద్ధులు వాళ్ళందరూ కూడా చిన్నపిల్లలు కూడా వస్తున్నారు, నిన్ను చూసి వాళ్ళు కూడా నడుస్తున్నారు, అందువల్ల వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నావు. అందువల్ల నువ్వు నీ నీ యొక్క చైతన్యం ఎలా ఇది నాకు అర్థమైంది, కానీ నువ్వు ఎలా వెళ్తున్నావు అని విషయం ముఖ్యం కాదు, ఎంత తొందరగా వెళ్తున్నావు అది ముఖ్యం. ఇలా నడుస్తూ వెళ్తుంటే ఎంత కొన్ని నెలలు పట్టేస్తుంది. అందువల్ల నువ్వు నా ప్రార్థన ఏంటంటే నువ్వు రథం మీద కూర్చుని నువ్వు వెళ్ళడం మొదలుపెట్టు అంటే అప్పుడు ఆవిడ విజ్ఞానానికి ఆనందించి వెంటనే వాళ్ళు ఆవిడ మాటలు మన్నించి వాళ్ళు వెంటనే వాళ్ళు రథం మీద కూర్చుని వాళ్ళు ప్రయాణం సాగిస్తారనమాట. ఆ తర్వాత గంగా నది ఒడ్డును చేరిన తర్వాత శృంగబేరీపురంలో వాళ్ళందరూ కూడా టెంట్స్ వేసి అందరికీ కూడా ఆ రోజు రాత్రి మనం అక్కడే మనం ఉందామని అనుకుని వాళ్ళను. అప్పుడు శృంగబేరీపురంలో వచ్చినప్పుడు ఇంత సైనికుల హడావిడి అది చూసి ఈ గుహుడికి అనుమానం కలుగుతుంది. ఏమిటి వీళ్ళు రాముణ్ణి అరణ్యవాసం పంపించిన తర్వాత సంతోషం లేదా, ఇప్పుడు అతని మీద దండయాత్రకి వెళ్తున్నాడా, ఇంతమంది సైన్యాన్ని తీసుకుని ఏమిటి, అతనికి చాలా విచారం కలిగింది అనమాట. అప్పుడు తన ఫాలోవర్స్ ని అంటాడు అనమాట, మనం వీళ్ళ ముందు తోగలేము, కానీ మనం ఎంతవరకు మనకి సాధ్యమో అంతవరకు మనం ప్రయత్నిద్దాం, రాముడి దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఈ 500 వీళ్ళందరూ కూడా ఈ చాలా వేగంగా ఈ ప్రవహించే గంగను దాటడం వీళ్ళకి అసాధ్యం, ఈ సైన్యంతో అంతా మన సహాయం లేకుండా. ఒకవేళ మాత్రం వీళ్ళు రాముడి మీద దండయాత్రకి వెళ్తున్నారని తెలిస్తే మాత్రం ఈ 500 నావల్ని బోట్స్ ని మనం గంగలో ముంచేస్తాం, అందువల్ల వీళ్ళు ఇంకా గంగను దాటలేరు అని వాళ్ళు అంతా ప్లాన్ చేస్తారు అనమాట. అప్పుడు కానీ ఇవన్నీ కూడా మొట్టమొదట మనం భరతుడిని పరీక్షిద్దాం, భరతుడి మనసులో ఏముందో తెలుసుకుందాం. అతని మనసులో ఏముందో తెలుసుకోకుండా ఈ విధంగా చేయడం మంచిది కాదు. అందువల్ల మనం మొట్టమొదట చూద్దాం. కానీ అతను భరతుడిని చూసినప్పుడు రాముడే గుర్తొచ్చాడు. ఒక చిరునవ్వు తప్ప రాముడిలాగే అతను కనిపిస్తున్నాడు. కానీ పాపం చాలా రోజుల నుంచి పడుకోకపోవడం వల్ల, నిద్ర లేకపోవడం వల్ల అతనికి కళ్ళ కింద డార్క్ సర్కిల్స్ అవి ఏర్పడిపోయి సో భరతుడు కానీ ఒక్క మాట అతనికి అనుమానం కలిగిస్తుంది. అతనికి రాముడు అంటే ఇంత ప్రేమ ఉంటే మరి ఇంత సైన్యంతో ఎందుకు వెళ్తున్నాడు అని అతనికి అనుమానం కలిగింది అనమాట. వెంటనే భరతుడితో స్నేహం చేసుకోవడానికి అతనికి కొంచెం అడవిలో దొరికే తేనెలు అవన్నీ కూడా, పళ్ళు అవి కూడా తీసుకెళ్లి అతనికి గిఫ్ట్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత సో భరతుడు అడుగుతాడు అనమాట. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్ గుహ, ఏమైనా భరద్వాజ ముని ఆశ్రమానికి చేరుకోవడానికి ఇంకేమైనా దారి ఉన్నదా? ఈ గంగను దాటే వెళ్ళాలా? మరో రహదారి ఏమైనా ఉన్నదా? ఎందుకంటే ఈ గంగని దాటడానికి చాలా కష్టం అంటే అప్పుడు అతను అంటాడు అనమాట, గంగా ఒక్కటే మార్గం ఈ సంత్ మహాసంతులు వీళ్ళందరినీ కూడా దగ్గరికి చేర్చడానికి. మీరు ఇంకా బాధపడకండి, మా దగ్గర 500 నావలు ఉన్నాయి, ఎలాగైనా సరే నన్ను మిమ్మల్ని దారి తీరుస్తాను అవతలి దానికి. కానీ నాకు ఒక్క అనుమానం,
ఆ అనుమానం తీరిస్తే మాత్రం నేను వెంటనే నిన్ను ఏదైనా ఏం చేయాలో నేను నిర్ణయించుకుంటాను. అంటే అప్పుడు భరతుడిని ఒక తన వెంటనే కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు ముఖం మీదే అడిగేస్తాడనమాట. నువ్వు రాముడి మీద దండయాత్రకు వెళ్తున్నావా అని. నీ నీ ముఖంలో ఉన్న అమాయకత్వాన్ని చూసి అలా అనిపించట్లేదు, కానీ ఒక మాట మాత్రం నన్ను వేధిస్తున్నది. నువ్వు మంచి ఇంటెన్షన్స్ తో వెళ్తుంటే ఇంత పెద్ద సైన్యాన్ని తీసుకుని నువ్వు ఎందుకు వెళ్తున్నావు అని నాకు అనుమానం వస్తుంది. నన్ను క్షమించు ఇంత డైరెక్ట్ గా నీతో ప్రశ్నించడానికి, కానీ నాకు అడగవలసి వస్తున్నది. అందువల్ల నన్ను క్షమించు నిన్ను హర్ట్ చేస్తుంటే. అంటే అప్పుడు భరతుడికి చాలా దుఃఖం కలుగుతుంది ఆ ప్రశ్న విని. అతనికి రాముడి యొక్క స్నేహితుడిని కలిసేననే ఆనందం ఇప్పుడుగా కలుగుతున్నది, కానీ నేను ఆ ఆనందం, ఆ ఫీలింగ్ అంతా పోయి తన మీద తనే అసహ్యం కలిగిన ఫీలింగ్ అతనికి కలిగిందనమాట. ఏంటంటే ఒక చెట్టు లోపల నుంచి ఎలాగా మండుతుందో అలాగే తన శరీరం అంతా నిలువెల్లా అగ్నితో మంటబట్టినట్లు మండడం మొదలు పెట్టింది అనమాట. అంటే అప్పుడు అతను అంటాడనమాట, నువ్వు ఒక పదునైనటువంటి చాకుతో నేను కడుపులో గుచ్చినట్లు నాకు అనిపించింది గుహ. నీకు ఎందుకు అనుమానం కలిగింది? నేను రాముడి రాముడి మీద దండయాత్రకు వెళ్తున్నాని. నాకు రాముడు పెద్దన్న, ఇప్పుడు నాకు తండ్రి లాంటి వాడు రాముడు. అటువంటి రాముడి మీద నేను ఇటువంటి ఆలోచనలు ఇవన్నీ కూడా నేను ఎందుకు పెట్టుకుంటాను? నన్ను నమ్ము, నేను రాముడిని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావడానికే వెళ్తున్నాను అని అంటే అప్పుడు భరతుడు చాలా దుఃఖిస్తాడు ఈ గుహుడు అడిగిన ప్రశ్నలకి. అప్పుడు గుహుడు అతని కళ్ళలో ఉన్న నిజాయితీని గమనించి వెంటనే అతను కూడా మనసు మార్చుకుని, నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడివి భరత. నీలాంటి తమ్ముడు 1,000,000 మందిలో ఒకడే ఉంటాడు. యాక్చువల్ గా నువ్వు ఒక్కడే అటువంటి వాడివి. ఎవరు కూడా నీలాగా ఎవరు కూడా ఉండలేరు. రాముడు చేసిన త్యాగం అంత పెద్దదేమీ కాదు. ఎందుకంటే అతన్ని అడిగారు తండ్రి ఈ రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోమని. అందువల్ల అతను ధర్మానుసారం అతను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. కానీ నీకు రాజ్యం ఇచ్చి రాజ్యాన్ని ఇచ్చి అనుభవించాలని అనుభవించడానికి ఏ విధంగా ఆటంకాలు లేకపోయినా సరే తనంత తాను నువ్వు త్యాగాన్ని చేస్తున్నావు. అందువల్ల రాముడు త్యాగం కన్నా నీ త్యాగమే గొప్పది అని అతను గుహుడు అంటాడు అనమాట. నువ్వు ఏమి కష్టపడకుండా నీకు రాజ్యం లభించింది. నిన్ను అడిగేవారు కూడా ఎవరు లేరు. కానీ నువ్వు తనంత తాను నువ్వు అనుకుని నువ్వు రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టేస్తున్నావు. అందువల్ల భరత నీలాంటి వ్యక్తి దొరకడం మళ్ళీ చాలా కష్టం అని అంటే అప్పుడు అతనికి భరతుడికి ఆ రోజు పడుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది కలిగింది అనమాట. సో హిమాలయ అంత దుఃఖం అతని మనసులో ఉన్నప్పుడు అతనికి ఇంకా
ఏ విధంగా అతనికి నిద్రే రావట్లేదు అనమాట. సో ఆ తర్వాత కొంచెం అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా అతను చర్చించుకున్నారు, రాముడు ఏం చేశాడు, ఏమన్నాడు, ఇవన్నీ కూడా. అంటే అప్పుడు ఒక మంచి మాట వాళ్ళిద్దరు గుహుడు భరతుడు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే సో చాలా మంది కథ ఎలా ఉండాలంటే భరతుల్లా వినాలి అని అంటారు. ఏంటంటే లక్ష్మణుడి గురించి చాలా లక్ష్మణుడి యొక్క దివ్య గుణాల్ని చాలా 1000 నోళ్ళు ఉన్నట్లు అతను పొగుడుతున్నాడు అనమాట. ఎందుకంటే ఎంత చక్కగా రాముడు ఈ సీతకి సేవ చేస్తున్నాడు అని. సో లక్ష్మణుడి యొక్క గుణగణాలు అతను పాడుతూ ఎంతో చాలా చక్కగా ప్రశంసిస్తుంటే భరతుడు మాత్రం మళ్ళీ విన్నాడు. ఎందుకంటే భరతుడికి ఆల్రెడీ తెలుసు లక్ష్మణుడు ఎంత గొప్పవాడు, అతని మంచి గుణాలన్నీ. సో అతను గుహుడు యొక్క మాటల్ని ఖండించకుండా, నాకు ఇవన్నీ తెలుసోయ్, నేను చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగాం కదా, నువ్వు చెప్పక్కర్లేదు ఇది అది అని అతను అడగకుండా మళ్ళీ విన్నాడు అనమాట. మళ్ళీ విన్నాడు. అలాగా ఎవరైనా మన కృష్ణ కథ విన్నప్పుడు రాముళ్ళా వినాలి అని, కృష్ణ కథ వినాలి అంటే భరతుల్లా వినాలి అని, కృష్ణ కథ వినాలి అంటే మనం పరీక్షిత్ మహారాజులా వినాలి అని అంటారనమాట. సో రాముళ్ళ సో రాముళ్ళ వినడం ఏంటంటే మళ్ళీ అప్పుడు ఆ మాట ఆ సంఘటనలో వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను. సో మనం కృష్ణ కథ వినాలి అంటే భరతుల్లా వినాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనం అనుకోకూడదు, అవన్నీ కూడా విన్నవే కదా, మళ్ళీ వినడం, మళ్ళీ వినాలన్నమాట. ఆ తర్వాత సో ఆ రోజు తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా రాముడు సీత ఎక్కడ పడుకున్నారు, ఆ దర్బల మీద బెడ్ మీద పడుకున్నారు, అవన్నీ చూసి ఆ బెడ్ మీద చూసి భరతుడికి ఇంకా కన్నీళ్ళు ఆగలేదన్నమాట. కన్నీళ్ళు, అయ్యో అంత పెద్ద మహారాజు కొడుకు, యువరాజు, రాజవలసిన వాడు అటువంటి కటిక నేల మీద గడ్డి మీద పడుకున్నాడా అని, ఇవన్నీ కూడా నా తల్లి వల్లే కదా, నా వల్లే కదా ఇవన్నీ కూడా జరిగాయని గట్టిగా ఏడవడం మొదలు పెడితే సో వాళ్ళందరూ కూడా అతనితో వచ్చిన అందరూ కూడా రాముడు సీత పడుకున్న ఆ ప్రదేశానికి, ఆ చోటుకి ప్రదక్షిణం చేశారనమాట. ప్రదక్షిణం చేసి వాళ్ళందరూ కూడా కన్నీళ్లు కార్చారు, అయ్యో రాముడికి ఈ విధమైనటువంటి గతి పట్టిందా అని. అంటే అప్పుడు సో వెంటనే భరతుడు అనుకుంటున్నాడు అనమాట, ఎంత సుఖాలు అనుభవించిన రాముడు ఈ విధమైనటువంటి కష్టాలు పడవలసి వస్తుంది కదా, ఈ భాగ్య విధాత అటువంటిది, ఈ కాల ప్రభావం అటువంటిది, ఏం చేయాలి అని అంటే అప్పుడు అతను అంటాడు అనమాట, లక్ష్మణుడు సీత చాలా అదృష్టవంతులు, ఎందుకంటే రాముడి యొక్క కష్టాల్లో భాగం పంచుకుంటున్నారు, నాకు భాగ్యం కలగలేదు కదా. అందువల్ల అతను అందరూ వింటూ ఉంటే ఒక భీషణటువంటి ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడనమాట. ఎందుకంటే అప్పుడే వాళ్ళు చెప్పారు, రాముడు లాటెక్స్ గమ్మది వేసేసి జటలు రాముడి యొక్క అందమైనటువంటి శిరోజాలు ఎంతో అందంగా ఉన్నాయి కదా, జుత్తంతా, అవన్నీ కూడా ముడిచిపెట్టేసి ఆ లాటెక్స్ వేసేసి జటలు వేసుకుంటాడు కదా. అందువల్ల వెంటనే గుహుడికి చెప్తాడనమాట, ఈ రోజు నుంచి నేను కూడా జుత్తది దువ్వుకోను, నేను కూడా అలాగే జట అది వేసి, అతను కూడా గమ్మె అప్లై చేసుకుని అవన్నీ జుత్తుని అలాగా చేసేస్తాడు అనమాట. అంటే అప్పుడు అతను ఒక భీషణటువంటి ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు, ఈ రోజు నుంచి కూడా నేను ఏ విధమైనటువంటి భోగాల్ని అనుభవించను, నేను కూడా కటిక నేల మీద పడుకుంటాను, నేను ఏ విధమైనటువంటి విందు భోజనాలు చేయను, ఏ విధమైనటువంటి సుఖాల్ని అనుభవించను,
14 సంవత్సరాల వరకు నేను కందమూలాలు తిని బ్రతుకుతాను, ఒక ఋషిలా బ్రతుకుతాను, కింద పడుకుంటాను. మీరు నందిగ్రామ్ అని అయోధ్యకి ఒక 18 కిలోమీటర్లు, అతను అయోధ్యలో ప్రవేశించలేదు అనమాట. సో మీరు అయోధ్య నెక్స్ట్ టైం అయోధ్యకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ భరత మహారాజ్ ఆశ్రమం అది ఉంటుంది, వెళ్ళొచ్చు. అతను రాముడు పడుకున్న నేల మీద నేను పడుకోను, ఎందుకంటే నేను అపరాధిని, అందువల్ల అతను గొయ్యి తవ్వుకుని గోతిలో ఉండేవాడు. ఎందుకంటే రాముడు నడుస్తున్న సమానమైనటువంటి ప్రదేశం మీద నేను ఉండడానికి అర్హుడిని కాను, అందువల్ల కొంచెం గొయ్యి తవ్వి 10 ఫీట్ల ఎంతో గొయ్యి తవ్వి ఆ గొయ్యిలో ఉండేవాడు. కొంచెం రాముడు సమానం నేల మట్టు నడవకూడదని. అందువల్ల ఆ మాటలు విన్నీ కూడా వాళ్ళు చకితులైపోతారు ప్రజలందరూ కూడా. తర్వాత ఆ మాటలు మాట్లాడుతుంటే వెనకాల ఎవరో పడిపోయినట్టు శబ్దం వినపడుతుంది. ఎవరా అని చూస్తే కైకేయి అనమాట. ఆ కైకేయి భరతుడు మాటలు విని మూర్చిపోతుంది. అయ్యో నేనేమనుకున్నాను, ఏం జరిగింది అని. మనం ఒకటి అనుకుంటాం, భగవంతుడు ఇంకోటి అనుకుంటాడు అంటారు కదా. అలాగా మనం అనుకునేవి ఎప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు జరుగుతుంటాయి, కానీ ఎప్పుడు కూడా మనం అనుకున్నట్టు ఏమీ జరగవు. అదే అందువల్ల వాళ్ళందరూ కూడా భరతుడి యొక్క ప్రతిజ్ఞ విని చాలా ఆశ్చర్య పొంది, ఏమిటి వ్యక్తి, ఇంత ధర్మపరుడు, ఇంత గొప్ప వ్యక్తి, మనం ఇంత గొప్ప వ్యక్తిని మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాము అని వాళ్ళు మా కళ్ళ యొక్క భాగ్యం అనుకున్నారు వాళ్ళు. భరతుడిని చూస్తుంటే ఏమిటి అన్నగారి మీద ప్రేమ ఇది. సో అందువల్ల అదే రాముడు అదే అంటాడు, అందరు తమ్ముళ్ళు భరతుల్లా ఉండరు కదా లక్ష్మణ అని. అలాగా ఆ బిరుదు వచ్చింది, ఎవ్రీ బ్రదర్ ఈజ్ నాట్ లైక్ భరత్ మై డియర్ లక్ష్మణ. సో లక్ష్మణుడు విభీషణ శరణాగతిలో ఈ మాట చెప్తాడు రాముడు. అందరి కొడుకులు నాలా ఉండరు కదా, అందరి స్నేహితులు సుగ్రీవ నీలా ఉండరు కదా, అందరి సేవకులు హనుమంతుల్లా ఉండడు కదా. సో చాలా చర్చ జరుగుతుంది. లక్ష్మణుడిని ఎందుకు అనలేదు? లక్ష్మణుడు ఎంతో త్యాగం చేసి అతనితో వస్తాడు, 14 సంవత్సరాల నుంచి సేవ చేస్తున్నాడు. కానీ అందరు తమ్ముళ్ళు భరతుల్లా ఉండరు, లక్ష్మణులా ఉండరు అనలేదు, భరతుల్లా ఉండరా అది అంటాడు అనమాట. అప్పుడు తర్వాత చాలా చక్కగా వాళ్ళందరూ కూడా అరేంజ్ చేసి బోట్ల మీద గంగా నది తీరాన్ని దాటి నదిని దాటి సో భరద్వాజ ముని ఆశ్రమం దగ్గర వాళ్ళు చేరుకుంటారు అనమాట. అప్పుడు సో భరద్వాజ ముని ఆశ్రమం చేరుకున్న తర్వాత భరద్వాజ ముని కూడా అదే మాట అంటాడు, అయ్యే భరత నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేసావు, ఏమిటి నువ్వు రాముడి మీద దండయాత్రకి వెళ్తున్నావా అంటే పాపం భరతుడికి చాలా దుఃఖం కలుగుతుంది. తర్వాత భరతుడు ఏమంటాడో మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ వీక్. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ప్రభుజీ, భరతుడు రాముడిని కలిసిన తర్వాత నంది గ్రామంలో ఉంటాడా, లేకపోతే ముందే నంది గ్రామం ఏర్పాటు చేసుకుంటారా ప్రభుజీ? తర్వాతే. ఓకే ప్రభుజీ. రామాయణంలో అంటే నాకు క్వశ్చన్, అప్పుడు అంటే హైట్ అవన్నీ ఎంత ఉండేది ప్రభుజీ మనుషులది? చాలా హైట్ అండి, 20 feet ఎంతో. ఓకే. విభీషణుడికి ముర్తిస్తారు కదా, అది తిరుచిరాపల్లిలో ఉంది కదా రాముడు, దాని గురించి అడగండి. అందువల్లే ముచ్చుకుందుడు, మీ స్టోరీ తెలుసా మీకు?
లేదు ప్రభుజీ. ముచ్చుకుందుడితో చెప్తాడు కృష్ణుడు. ముచ్చుకుందుడు స్టోరీ, ముచ్చుకుందుడు ఎవరో తెలుసు కదా? అవును ప్రభుజీ, రాజు కదా, కాలయవన్ని సో ముచ్చుకుందుడు అంటాడు, నిన్ను విడిచిపెట్టి ఉండలేను నేను కృష్ణుడితో అంటాడు. కృష్ణుడు అంటాడు, నువ్వు రాజు కదా, చాలా జంతువుల్ని చంపడం వల్ల ఇంకా కొన్ని పాపం ఉండిపోయింది, అందువల్ల నువ్వు నా దగ్గరికి రాలేవు. ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ జన్మ ఎత్తి ఇప్పుడు భజనది చేసుకో, శ్రవణ కీర్తనం, మళ్ళీ బ్రాహ్మణుడిగా జన్మించి ఆ జన్మలో నా దగ్గరికి వస్తావు అని కృష్ణుడు అంటాడు అన్నమాట. ఇది ఎంతవరకు సబబు? ఇది కరెక్టా? కృష్ణుడు అలా అంటాం? ఏమో తెలియదు ప్రభుజీ. కాదు ప్రభుజీ, యాక్చువల్లీ కాదు. తన అంటే ఏదో ఒకటి రీజన్ చెప్తున్నాడు అవాయిడ్ చేయడానికి. మీ క్లాస్ విన్నారు కదా. సో కృష్ణుడు, అవును ప్రభుజీ. గోపీచంద్ర కృష్ణ గారు చెప్పండి, ఇది సబబేనా కృష్ణుడు అలా అంటాం? ఉన్నారా? సారీ ప్రభుజీ, I am totally కృష్ణుడు అంటాడు ముచ్చుకుందుడితో, నువ్వు జంతువులు చంపడం వల్ల పాపం ఉంది, ఇంకా పోలేదు, అందువల్ల బ్రాహ్మణుడిగా జన్మించి నెక్స్ట్ టైం ఈ జన్మలో శ్రవణం కీర్తనం చెయ్యి, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ జన్మలో బ్రాహ్మణుడిగా జన్మించి తర్వాత నా దగ్గరికి రావచ్చు అని. ఇది కరెక్టేనా? కృష్ణుడి మీద శివప్రసాద్ గారు చెప్పండి. ప్రభుజీ తెలియదు ప్రభుజీ. కృష్ణుడు అలా సబమేనా? కృష్ణుడు నామాలను జపిస్తే పాపాలన్నీ పోతాయి, అటువంటిది కృష్ణుడు దర్శనం ఇస్తే పాపం ఎందుకు పోతుంది? కరెక్టా కదా? కృష్ణుడు ఎందుకు అలా అన్నాడు? ఎందుకంటే ఇదే కారణం. ఎందుకంటే అతను త్రేతాయుగం చెందినవాడు, ఎంతో పొడుగ్గా ఉన్నాడు అనమాట, 20 feet 30 feet. సో కృష్ణుడు అతని ముందు, అప్పుడు కృష్ణుడు అంటే ఇంకా 6 feet 7 feet అప్పుడు. సో 7 feet ఎక్కడ, 20 feet ఎక్కడ? సో కృష్ణుడితో అతను బలవంత పెడుతున్నాడు, నేను నీతోనే ఉంటాను అని. అంటే నాతో వీడు ఉంటే అందరూ కూడా ఈ రాక్షసులందరూ కూడా చంపే అవకాశం నాకు కలగదు, ఎందుకంటే ఇంత పొడుగు వ్యక్తి వాళ్ళందరినీ కూడా తన చేతులతో చంపిస్తాడు, చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఆ 20 feet అతను నేను ఖాళీయే వాడెవడో ఉన్నాడు కదా 7 feet వాడు, అటువంటి చాలా అందువల్ల కృష్ణుడు బ్లఫ్ చేశాడు అనమాట ఇవన్నీ. ఎందుకంటే కృష్ణుడికి ఇష్టం లేదు తనతో తిరగడం ముచ్చుకుందుడితో, అందువల్ల అతనికి చెప్పాడు, నువ్వు వెళ్ళి తపస్సు చేసుకో, నెక్స్ట్ లైఫ్ నా దగ్గరికి వస్తాను. అలాగే వాళ్ళు చాలా పొడుగ్గా ఉండేవారు, అందువల్లే హనుమంతుడు భీమసేనుడు హనుమంతుడితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అతను చెప్తాడు, ఈ యుగభేదం ఉంటుంది కదా, నేను నీతో రావడం మంచిది కాదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ ముందు మన అందరూ కూడా లిల్లీపుట్స్ అనమాట, డార్స్. తర్వాత ఏ బ్రాహ్మణుడిగా జన్మ తీసుకుంటాడు ప్రభుజీ? తర్వాత అంటే బ్రాహ్మణుడిగా జన్మ తీసుకుని అంటారు కదా కృష్ణుడు, మరి ఎవరికింత జన్మ తీసుకుంటారు ముచ్చుకుందుడు? అదే తెలియదు. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? No questions? Then we'll do Kirtan. Namaste Narasingaya Praladalaadaine Hiranyakashi Purvakshaha Shilatankanakalaye Ito Nrsimha Parato Nrsimha Yato yato yami tato nrsimha
पहे नृसिंहा हृदये नृसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नाका अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. Thank you very much. Hare Krishna. Sunday we'll have last session of Vishnu Sahasranama Stotra. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.